सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। इस खास पेशकश दे विच असीं गल करदे हां उन्हां खबरां दी जो खास तौर ते दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने। सो शुरू करदे हां साडा अज दा इह सफर। गल अरविंद केजरीवाल दे पंजाब दौरे दी। पंजाब दौरे ते आए अरविंद केजरीवाल ने मुख मंत्री दे चेहरे नूं लैके अज एक अहम ऐलान कर दिता। इस दे नाल ही पंजाब दे चर्चित अफसर रहे कुंवर विजय प्रताप भी आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए और केजरीवाल ने 2022 लई चोण बिगल भी बजा दिता। पंजाब दौरे ते आए दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की फेरी ने 2022 का ट्रेलर दिखा दिता है। पंजाब के तेज तरार ते चर्चित अफसर रहे कुंवर विजय प्रताप नूं पार्टी च शामिल करके केजरीवाल ने कई निशाने साधे ने। गोलीकांड मामले की जांच कर रहे कुंवर विजय प्रताप ने सिख हलकियां च अपनी थां बनाई है। केजरीवाल ने कुंवर नूं पार्टी च शामिल करके सिख वोटरां तक पार्टी दी पहुंच वधाई है। इस दे नाल ही यह भी सुनेहा दे दिता है कि उन्हां दी पार्टी च सिस्टम नूं समझण ते चलाउण वाले तजर्बेकार लोग आ रहे ने, क्योंकि हुण तक विरोधी आप नूं गैर तजर्बेकार पार्टी दसदे आए ने। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके माँ बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। मैं भी नेता नहीं हूं, ये भी नेता नहीं है, हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं। पंजाब दी इस धरती में तुसीं देखो इन्हों सिरमौर किया जाता सी, पूरे भारत का सिरमौर हुंदा सी। आज पंजाब बहुत थल्ले चला गया है। हर एक खेत्र से असी बहुत छेती इस पंजाब को समुन्नत करांगे, पंजाब तरक्की करेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी। केजरीवाल ने पंजाब लई मुख मंत्री दे चेहरे नूं लैके भी काफी हद तक स्थिति साफ कर दिती है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब दा मुख मंत्री चेहरा कोई सिख होवेगा, यानी विरोधियों के इल्जाम धाराशाही कर दिते ने कि केजरीवाल खुद पंजाब दा मुख मंत्री बनना चाहता है। आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। 2022 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਪੱਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो बरगाड़ी कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, वो पूरा पंजाब देख रहा है। बरगाड़ी में बेअदबी हुई, फिर गोलीकांड हुआ, और उनके जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो गुनाहां दा हिसाब देने की बारी आई, रिपोर्ट नूं पेश कराया गया, क्योंकि बार बार पूछते हैं कि तुसीं इस्तीफा क्यों दिता। देखो इस्तीफा इस करके दिता कि असीं 2-2.5 साल मेहनत की, मेहनत करने तो बाद जो रिपोर्ट फरीदकोट की मानयोग सैशन अदालत के सौंप दी गई सी, उत्थे कार्रवाई शुरू हो गई सी, ट्रायल शुरू हो गया सी। रिपोर्ट पई है, देखो तुसीं फरीदकोट दे विच ऑर्डर आ रहा है चंडीगढ़ों। आम आदमी पार्टी 2022 की सियासी लड़ाई ਲਈ अपने तरकश च तीर तैयार कर रही है। मुख चुने जा चुके ने, सीएम चेहरे ते मंथन हो रहा है ते चर्चित चेहरिਆਂ ਨੂੰ टीम च शामिल किया जा रहा है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਉਹ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਸਨ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को यहाँ आना था, हमें कल ही पता लग गया था। हमने कल भी इसकी वीडियो डालती थी। हम विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। हम पूरे हरियाणा में हमारा ऐलान है भी जहाँ भी है बीजेपी का कोई भी आएगा उसका पूरा विरोध करेंगे। जैसे कल पंचकुला में सीएम साहब ने आना था और उनका जहाज बैरिकेड नहीं उतरने दिया। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भी प्रशासन एसपी साहब है, डीसी साहब है, इनके द्वारा योग दिवस मना लेना चाहिए। इन नेताओं को क्यों बुलाते हैं? तो भाई ये नेता आते हैं तो बीजेपी और जेजेपी के तमाम लीडरों का बहिष्कार है, आगे भी जारी रहेगा। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KTF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਦੀਪ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। KTF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਰੌਂਤਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਰੌਂਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ ਢਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ KTF ਦਾ ਨਿੱਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ SSP ਹਰਮਨਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ KTF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਢੱਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਢੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖੇ ਲੰਮੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। SSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਲੰਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਂਤਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਪਨ ਵੇਚੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲਵਲ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੌਫ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਲਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। कि खाना है, हमने कहा भाई खाना वाना तो खत्म हो गया, खाना वाना नहीं, हमने कहा अच्छा खाना ना खिला रहा गोली मार दूंगा। हमने सोची सब ऐसे ही बोलते, कोई मार थोड़ी देता है गोली। अब उसने हमने कि भाई ऐसे कहते गोली मारते, खाना है नहीं, बंद हो गया होटल, 13 दिन से निकाल लिखा लगा मार। ਕਤਲ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपराधिक रिकॉर्ड है इन लड़कों का पहले भी, जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करेंगे और सफदरजंग के अंदर उस मरने वाले का पोस्टमार्टम करेंगे। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 7 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਾਬੂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਸਤਲ 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਰਾਉਨ, ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ 315 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਪਿਸਤਲ ਦੇਸੀ 315 ਬੋਰ, 2 ਦਾਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।